غلاس ولاعب جبور. بينما هذه الكرة داخل منطقة العمليات، تدخل الدفاع من جانب منتخب مالي ويبعد هذه الكرة إلى الأمام بواسطة كوليبالي إدريسا، أو إلى من هناك من جانب المنتخب الوطني. بالنسبة لمنتخب مالي يا يونس، في المنتخب مالي نفس الطريقة، 4-3-3، 4 في الدفاع، 3 في وسط الميدان، العكس على المنتخب الوطني. داير 2 في الاسترجاع وواحد في تنشيط الهجوم. هو لاعب كايتا اللي راح مر للمهاجم الثاني. سيدو كايتا نجم النجوم في مالي، واحد من افضل واحسن اللاعبين على المستوى الافريقي، ينشط في ختام مشواره الكروي بالبطوله الصينيه التي صارت محطه او من اهم محطات للنجوم العالميين، خاصه النجوم الذين على مشارف الاعتزال. طبعا حكم المباراه هو السيد اوتوغو غاستانيريك، 37 سنه، من الجابون، بمساعده تيوفيل بينجا، والمساعد الثاني هو مي سيرج. بالمناسبة الحكم الجابوني يزور الجزائر للمرة الثانية. بينما تمريرة ذكية جدا من سفير طايدر، أو إلى أمام هذه الكرة في قطع الطريق أمام نبيل غلاس، بعد ما كان متوجه في هذه الكرة صوب المرمى. ركنية أولى للمنتخب الوطني. يتولى تنفيذ هذه الركنيه القائمه الثانيه، والكره فوق العارضه. الكره جانبيه جانب المنتخب الوطني في بدايه مقبوله الى حد ما يوسف. بدايه مقبوله، ولكن نشوفوا برك لما شيء ايجابي الاخ مسعود، لما المنتخب يضيع الكره نشوفوا تغير في التغير على الجانب التكتيكي. نشوفوا المنتخب يلعب 4-1 4-1، 4 في الدفاع، مصطفى في الاسترجاع، يلعب بجدارين، الجدار الاول والجدار الثاني، ولاعب غلاس هو اللي يبقى ما يخليش المحورين يخرجوا بسهوله. الكره للمنتخب الوطني في منطقه المنتخب الوطني. مهدي مصطفى السبع، بادئ الكروي عن طريق العائد بعد طول غياب. حسن يبدا، سفير طايدر لاعب الانتر، مريره ذكيه في الوسط والعمق، لكن تقطع على مستوى الدفاع، وعوده من جانب المنتخب الاصفر منتخب مالي. لكن هذه الكره ضايعه في الاخير لديمبلي مانا. اذا كان ممكن يزيد مرجع الصوره يكون الداخلي الخاص بالملعب. كره دائما للمنتخب الوطني على الجهه اليمنى، تمريره ذكيه داخل منطقه عمليات. ذكيه هذه الكره، تمريره، تدخل الدفاع، يبقى الخطر قائم. الكره صاحب المنتخب الوطني، لكن ابعاد هذه الكره، ابعاد هذه الكره. مانا ديمبلي يرتكب عليه الخطأ. تعود الكرة مرة أخرى للمنتخب أو لمنتخب مالي. فاز الهزيمة الوحيدة للمنتخب الوطني في هذه التصفيات كانت ببوركينا فاسو أمام منتخب مالي، 2 مقابل 1. ويومها كان بإمكان المنتخب الوطني بالعودة بأفضل من تلك النتيجة، لكن ورغم ذلك المنتخب الوطني تمكن من تحقيق مشوار طيب جدا، يكفي انه تأهل الى الدور الحاسم قبل هذه المباراة. ومن يقول ان المباراة غير مهمة فهو مخطئ، لانه الامر يتعلق بالالوان الوطنية ويتعلق بالتاريخ. اذا كان في امكان المنتخب الوطني الفوز في مباراة اليوم، يجب ومفروض على لاعبين ان يقدموا افضل ما عندهم لتشريف الكرة الجزائرية. طبعا في انتظار مباراة الفصل، مباراة الفاصلة، مباراة العبور التي ستكون على مرحلتين، مباراة أولى وثانية، مباراة الذهاب والإياب في شهري أكتوبر ونوفمبر مع واحد من فرق المستوى الثاني. سنتحدث عن ذلك مع أثناء هذه المباراة. طبعا ذكر أنه المستوى الأول يضم كوت ديفوار لتحتل في المركز 18 عالميا، غانا لتحتل المركز رقم 24، الجزائر المركز 34، الرأس الأخضر 36، ونيجيريا التي تحتل المركز 35. هذا هو، وهذه هي منتخبات المجموعة الأولى.
في حين المجموعة الثانية تتكون من مصر التي تحتل حاليا 61، بينما هذه الكرة لكن سهلة للحارس. قلت مصر 61، بوركينا فاسو 48 عالميا، إثيوبيا مفاجأة هذا الدور التي تحتل المركز 102 عالميا، رغم ذلك هي موجودة في الدور الحاسم والفاصل والأخير. السنغال مركز 78 والكاميرون المركز 51. يعني الجزائر ستواجه إما مصر إما بوركينا فاسو إما إثيوبيا إما السنغال وإما الكاميرون. المهم أن تمر الجزائر إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014. مهدي مصطفى، سفير تايدر يعود إلى الوراء. مجيد بوغرة أكبر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني وأكثرهم خبرة، لاعب الخوية القطري مجيد بوغرة 57 مباراة، وهذه رقم 58 بعد ما سجل 3 أهداف مع المنتخب الوطني. كرة لمنتخب مالي. منتخب مالي يونس يريد تهدئة الأمور في هذه البداية، خاصة ما خلى المبادرة للمنتخب الجزائري راهو يحوس كيفاش يسترجع الكرات باش يروح بالهجومات المعاكسة. طريقة اللعب تاعو انا نظن على حساب رايي ماهوش راهو ينتظر أكثر في المنتخب. كرة لعناصر المنتخب الوطني. سفير تايدر، مصباح، ذكية جدا هذه التمريرة. غيلاس للأسف غيلاس قد توازنه وضيع هذه الكرة اللي كانت في تمريرة ذكية في العمق، كان قادر يغطي الكرة، هو كان يحوس يمرر الكرة، كان قادر هنشوفوا هنايا كان قادر يغطي الكرة ويمررها من بعد، لكن قد توازنه والتمريرة ذكية بين ذكية في العمق. هنا كان قادر يغطي الكرة ويخلي الخصم يوصلوا. مصباح ضيع من هذه الكرة، الحكم يشير إلى مخالفة. تدخل كوليبالي إدريسا رقم 4. كوليبالي إدريسا لاعب الرجاء البيضاوي المغربي 26 سنة. كل لاعبي منتخب مالي كما هو معروف ومتعارف عليه ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية الآسيوية وحتى الإفريقية، ما عدا لاعبين 2 وهما الحارسين لينشطان في البطولة المحلية. كرة لمنتخب مالي. سيلا ياكوبا لكن تفتك. يعود الحارس دياكيتي سومايلا. مجيد بوغرة يلعب متقدما نوعا ما. دومبيا طونغو. عودة إلى الوراء. كوليبالي إدريسا. بدوره مولا واقي. بادل كروي بين عناصر منتخب مالي في منتصف ملعب منتخب مالي. حتى لاعبي المنتخب الوطني يضغطون على منتخب مالي ولاعبيه بمنطقتهم. هذه هي الشيء الايجابي، لازم الضغط على حامل الكره من البدايه، ما يخليش حامل الكره يخرج ويحوس ياخذ كما نقولوا حنايا يخلي له الوقت باش يدخل في المباراه. سيدو كايطا اخر من يرتكب عليه الخطا، وما فيش خطا في الاخير. تماس. يقول حكم المباراه السيد اوتوغو. كاستان إيريك 37 سنة، دولي منذ سنة 2011. قلت هي الزيارة الثانية للجزائر بعد ما أدار لقاء ترجي الرياضي التونسي وجمعية شلف لحساب كأس رابطة أبطال إفريقيا، ويومها فاز فريق جمعية شلف بهدف دون مقابل. هي الزيارة الثانية للجزائر لهذا الحكم. طونغو، محمد طونغو، العودة إلى الوراء. الكرة مالية من هذه الكرة على الجهة اليمنى، تمريرة بعيدة تماما. أخوان يبعد هذه الكرة دون أن يراقبها ودون أن ينتظر. عناصر منتخب مالي تلعب بدون ضغط، تريد تشريف الألوان. نفس الشيء بالنسبة لعناصر المنتخب الوطني أيضا، تلعب بدون ضغط. النتيجة أن المنتخب الوطني حقق الأهم قبل هذه المباراة بفضل فوزين متتاليين بالبنين 3-1 وبكيغالي على رواندا هدف مقابل 0، وقبلها انتصارين بالجزائر على رواندا وعلى البنين.
12 نقطة في رصيد المنتخب الوطني المنهزم في مباراة واحدة فقط كانت أمام منتخب مالي. جابوا يغير تماما. صباح قايدر ينتظر ماذا يفعل. العودة إلى الوراء يرتكب عليه يشير إلى مخالفة ضد سفير طايدر اللي ارتكب الخطأ على سيلا ياكوبا رقم 8 لاعب أستون فيلا الإنجليزي 23 سنة للاعب سيلا ياكوبا. طبعا غيابات مميزة من جانب المنتخب الوطني ولو انه لاعبين موجودين في كرسي الاحتياط من امثال سفيان فيغولي ديور عدلان فيغولي بالفضيل اسحاق سليماني اسلام موجودين في مقعد بدلاء المنتخب الوطني لانه وحيد حليلوزيتش يونس ما عندوش خيارات كثيره ما دام انه عنده لاعبين مهددين بالعقوبه وبالتالي ما حبش يغامر بهم ليتلقاو بطاقات صفراء في صوره اسلام سليماني في صوره فيغولي في صوره عدلان قديورة. بالتالي لا يجب المغامره بهؤلاء لانه قد يشركوا بالاضافه الى بعض الغيابات بسبب الاصابات مثل مدحي الحسن المصاب وحتى ابراهيمي وايضا كدامورو. ولكن لحسن هذا المنتخب الوطني ان النتيجه غير مهمه حسابيا لكن قلت مهمه من الجانب المعنوي خاصه ومن الجانب التاريخي لأن الأمر يتعلق بالألوان الوطنية. كرة من عناصر المنتخب الوطني كانت التمريرة ضاعت من جانب حسان يبدأ بأس نذكر بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها ستكون اطراف مباريات قويه مباريات الفصل او المباريات الفاصله كوتيفوار غانا الجزائر راس الاخضر نيجيريا اضافه لمصر بوركينا فاسو اثيوبيا السنغال والكاميرون. الكل يتكهن بضروره مواجهه منتخب دون الاخر لكن الحقيقه تقال انه الدور الفاصل كل المباريات قويه وصعبه وللذي يريد ان يتاهل يجب ان يكون في يومه يجب أن يبلل القميص ويجب أن يقوم ويقدم أفضل ما يملك. تأهلنا سنة 82 بعدها مباشرة 86 تأهلنا في 2010 لما لا يكررها ويكررها المنتخب الوطني في المونديال القادم 2014. سفير طايدر ضيع منه الكرة تركيز اللاعب على الجهة اليسرى من جانب المنتخب الوطني. كاين خاصة كاين تسرع في التمريرات وين أكثر من لاعبين ما راهمش يلعبوا بدون كرة وفي مباراة كما هذه لازم الصبر في اللعب واللعب بدون كرة باش حتى المدافعين تاع الفريق المالي يخليهم مساحات لما اللاعب يلعب بدون كرة. وضروري أن يشترك كل اللاعبين في المباراة سواء بالكرة بدون كرة حتى تكتمل الأدوار لأن الأمور متكاملة فيما بينها. جمال مصباح على الجهة اليسرى بهذه الكرة تمريرة لكن تقع على مستوى الدفاع تعود لسيدو كايتا تبادل كروي مرة أخرى للمنتخب الوطني. حسن يبدأ ما يوصلش على الكرة قلت حسن يبدأ العائد مؤخرا من إصابة ومن عدة إصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة لاعب غرناطة الإسباني. كرة في وسط الميدان سامبو ياتاباري كوليبالي إدريسا الكرة لعناصر منتخب مالي سيلا ياكوبا أو إلى سيلا ياكوبا في وضعية التسلل لكن الحكم لم يعلن ولم يشير إليها عندما يقول في الأخير أنه فيه خطأ على هذا اللاعب القائد سيدو كايتا.
أشهر وأفضل اللاعبين في المالي. خطأ على هذا اللاعب القائد سيدو كايتا، أشهر وأفضل اللاعبين في المالي. المالي التي شاركت في كأس أفريقيا 8 مرات وشاركت في النهائي سنة 1972. منتخب مالي في السنوات الأخيرة حقق المركزين الثالث أو المركز الثالث في الدورتين الأخيرتين 2012 و2013. وحليلوزيتش يطلب من مصطفى رقابة لصيقة على سيدو كايتا. سيدو كايتا إمكانياته كبيرة جدا، معروف بإمكانياته، ضروري الحذر من سيدو كايتا ليونس بإمكانه أن يحدث الفرق في أي لحظة. الخبره تاعو والتجربه تاعو تسمح له يحدث الفرق بينه وبين المدافعين. اللاعب اللي يلعب بدون كره الخبره تاعو تسمح له. 33 سنه سيدو كايتا يخوض تجربه ربما اخيره في مشواره بالصين مع نادي من الصين. مسعود، نعم هشام. بدأ اللاعب مع الصين في الأكابر في سن السادس عشر. وقدم أفضل ما لديه مع أفضل النوادي على المستوى العالمي. لما نقول على المستوى العالمي هي على المستوى الأوروبي. عبد المؤمن جابو يعود إلى الوراء، نادي مصطفى يبدأ سفير طايدر، عيد هذه الكرة ثم يبدأ لكن تقطع هذه الكرة. الحكم يعود إلى الخطأ، يعود إلى الخطأ ولصالح منتخب مالي. تراوري أبدو لاعب بوردو الفرنسي 25 سنة هو من ارتكب عليه الخطأ. سوداني مالي دولة جارة عدد سكانها يتجاوز 15 مليون نسمة، حصلت على استقلالها 20 جوان 1960، كانت مستعمرة من فرنسا. مساحة أيضا معتبرة لهذا البلد الإفريقي الجار أكثر من 1,241,000 كيلومتر مربع. ولمنتخب مالي طويلة أمامية، الحكم يشير إلى مخالفة صالح المنتخب الوطني. خوالد نصر الدين المشاركة ثانية لهذا اللاعب، لاعب اتحاد العاصمة، شارك أول مرة في المباراة الأخيرة الودية أمام غينيا وقدم مستوى مقبول. هذا اللاعب أهله لأن يكون أساسيا في مباراة اليوم. 27 سنة لنصر الدين خوالد، قلت مع مشاركة ثانية. رئيس وهب مبولحي وفي مباراة رقم 26 سنة لهذا اللاعب، يلعب في نادي سياسكا البلغاري، لكنه لم يلعب ولم يشارك مع فريقه حتى الآن. هذا من بين الأشياء اللي ربما تصعب من مهمة المنتخب الوطني، لأنه يعاني ويشكو رئيس مبولحي من نقص المنافسة. كرة طويلة سيدو كايتا، حذاري من هذه الكرة وسط الميدان. هذه الكرة ويبيع ناصر المنتخب مالي سيلا ياكوبا، لاعب استون فيلا يطلع العودة إلى الوراء. المنتخب مالي يصعد، عودة موفقة لعبد المؤمن جابو، وأحسن ما فعل أنه دفع واضطر اللاعب المالي للصعود وابتعاد عن منطقة المنتخب الوطني. تماس تدخل مصباح منتخب مالي. يونس يصعد شيئا فشيئا بمرور الدقائق. هي اللي قلنا في البداية، يدخل في المباراة تدريجيا ويحوس يربح الثقة
من بدايه المباراه، وانا نشوف فيه ال 20 دقيقه اليوم راهو بدا يربح الثقه وبدا يوصل لمرمى البلاد. والصعود لمنطقه المنتخب الوطني له ما يبرره، لانه حتى المنتخب الوطني في 20 دقيقه ما عدا فرصه اللي ممكن كانت فرصه راسيه بوقره، وايضا محاوله غلاس اللي قد فيها توازن وما فيش كرات وما فيش ضغط على المنتخب مالي. في مباراه كما هذه لازم الصبر في اللعب، خاصه كما قلت لك في البدايه اخ مسعود، التحرك بدون كره والكرات القصيره والسريعه في الامام هي اللي تسمح تخلط منتخب مالي، والمنتخب المالي حتى هو راهو يلعب جدارين، جدار في وسط الميدان وجدار في الدفاع، ما يخليش مساحات كبيره. لما نحبوا نجوزوا منتخب كما هذا نخرجوا بكرات سريعه، وخاصه الكرات على الاجنحه، الظاهر الايمن والظاهر الايسر لازم يجيبوا المسانده للجابو والسوداني. السوداني على الجهه اليسرى، جابوا على الجهه اليمنى، والمسانده يجب ان تاتي من خوالد على الجهه اليمنى، وكذلك جمال مصباح على الجهه اليسرى كظاهرين بالنسبه للمنتخب الوطني. مجيد بوقره، رقابه مفروضه على كل اللاعبين. مجيد بوقره يطلب من رفقائه الصعود حتى تكون الكره طويله، راسيه خلفيه من حسن يبلع في منطقه العمليات. سفير طايدر انتظر هذه الكره لكن ما توصلش. هجمه من جانب منتخب مالي في وسط الميدان. كيتا سيدو كيتا معرقل في وسط الميدان مع عوده سفير طايدر. 21 سنه سفير طايدر، مباراته رقم 6 مع المنتخب الوطني، وسجل هدفين للمنتخب الوطني. سفير طايدر يمكن اعتباره قطعة أساسية في تشكيلة المنتخب الوطني. إمكانيات كبيرة لهذا اللاعب جعلته يتقمص ألوان انتر ميلانو الإيطالي. هذا مكسب للمنتخب الوطني قبل أن يكون مكسب للاعب بصفة شخصية. نشوفوا كايتا يتهرب من رقبة مصطفى، يخرج أكثر على الأجنحة، على الجناح الأيمن وعلى الجناح الأيسر. الخبرة ديالو تسمح له يطلب الكرات في العمق ويخرج من رقبة الفردية تاع مصطفى. لما يرجع كذلك يبتعد شوية عن المنطقة، ما يخليش مهدي مصطفى ويهرب من الرقبة. طبعا هي الخبرة، هي السنين الطويلة في هذه كرة القدم. العودة إلى الوراء، حاصلت حامل الكرة لكن الخروج موفق من جانب منتخب مالي بواسطة اللاعب دمبيلي مانا. بدال من هذه الكرة يغير دمبيلي مانا على الجهة اليسرى. أداما تراوري، الكرة لمنتخب مالي، محاولة التمرير على الجهة اليسرى، صار من جانب كارل مجاني الذي يتفوق في هذه الكرة. كارل مجاني يتفوق على ياتاباري سامبو لاعب اولمبياكوس اليوناني، يتفوق من خلال الحصول على تماس. خوالد يبدا راسية خفية. عبد المؤمن جابو لاعب فنان بطبعه، اتيحت له فرصة لعب شوط في المباراة الودية، تمكن من تسجيل هدف بطريقة جميلة. لما لا يكررها في مباراة اليوم؟ عبد المؤمن جابو السابق لوفاق ستيف، مدير العلم واتحاد الحراش وخريج مدرسة الوفاق ستايفي. تماس جابو يعمل هذه الكرة، ترويض لهذه الكرة، فوت على المنتخب الوطني. سيدو كيتا بهذه الكرة إلى رفيقه سامبو. يعتبر سامبو ينجح في توزيع الكرة، لكن رئيس بولحي وهاب في المكان المناسب. خوالد إلى جابو، خطأ وتدخل قوي على جابو في هذه الكرة.
فيش كرات خطوره من جانب المنتخب الوطني. الكرات الطويله ماشي لصالحنا الاخ ماشي مسعود. حل. احنا الكره ديالنا الكرات القصيره والسريعه وخاصه في الامام. انا نشوفوا بلي المنتخب الجزائري يلعب في عرض الملعب، وفي عرض الملعب يسن اكثر المنتخب المالي. المنتخب المالي يغلق المساحات، ولما يغلق المساحات ما كاش حلول اخرى. حلول يلعبوا بالكرات الطويله، والكرات الطويله ماشي لصالحنا. ضروري الاعتماد على الطريقه الجزائريه البسيطه. تمرير كرات سريعه على الاطراف وفي العمق بين اللاعبين، واستغلال السرعه اللي عند بعض اللاعبين وبعض لاعبي المنتخب الوطني، خاصه اللاعبين اللي عندهم نزعه فنيه استعراضيه. لاعبين الاثنين تايدر ويبدا منهم للتنشيط الهجوم. لازم الكرات يخرجوا من وسط الميدان لهاد اللاعبين لازم يلعبوا بدون كره، وهما اللي يطلبوا الكرات في العمق باش المدافعين الجزائريين يمدوا لهم كرات قصيره، وهما ينجموا يخرجوا الكرات على الاجنحه. نشوفوا بلي الاجنحه ما كاش مساحات كبيره، خاصه من الجهه تاع جابو ومن الجهه تاع السوداني. نعم هشام. يطلب من تايدر تصحيح تمركزه على ارضيه الميدان وايضا التركيز جيدا. تايدر بهذه الكره اتجاه غيلاس معزول حتى الان. غيلاس يصارع من اجل هذه الكره، لكن التفوق لمنتخب مالي، ثم تبقى الكره من جانب منتخب مالي بواسطه طانغو حماد الذي يتعرض للخطا وللعرقله. دومبيا طانغو حماد رقم 18 لاعب فالنسيان 24 سنه يرتكب عليه الخطا في هذه الكره وهذه اللقطه. تماس منتخب مالي، العوده الى الوراء بواسطه سيلا ياكوبا. كوليبالي إدريسا يحتفظ او ضيع منه الكره، لكن تبقى كوليبالي إدريسا. تعود الكره مره ثانيه والعوده الى بر الامان الى دياكيتي سومايلا، اللاعب الوحيد اللي يلعب في البطوله الماليه على ارضيه الميدان من جانب منتخب مالي. وفيه فراغ بين لاعبي المنتخب الوطني، الخط الخلفي والخط الامامي فيه مساحه واسعه شاغره. المساحه هذه المنتخب المالي راهو يستغل هذه المساحات، يستغلها حتى الان لكن بدون خطوره. ممكن نسبه الاستحواذ على الكره، فيه تكافؤ، ايضا تكافؤ في الفرص، لكن الخطوره والاثاره غير موجوده لا من جانب المنتخب الوطني ولا من جانب منتخب مالي. نتذكر فاز على الجزائر ببوركينا فاسو في المباراه الاولى مباراه الذهاب هدفين مقابل هدف واحد. نرفزه وقلق من جانب طراوري عبدو لاعب نادي بوردو الفرنسي، البطاقه الصفراء. طبعا حديث الجمهور الجزائري وليس على هذه المباراة بقدر ما هو الحديث على قرعة 16 سبتمبر والتي فيها سنعرف المنافس. قلت إما مصر، وهو ما لا يتمناه الكثيرون على اعتبار خصوصية الديربي، خصوصية الجيرة. بوركينا فاسو قدمت وجها طيبا سيواجه اثيوبيا، سيعاني خاصه من ناحيه المناخ، بالاضافه طبعا للمستوى الطيب الذي يقدمه منتخب اثيوبيا. السنغال فريق يقدم كره جيده، مواجهته ايضا لا تقل صعوبه عن بقيه المواجهه. الكاميرون فريق قوي وامكانيات كبيره لمنتخب الكاميرون، ايضا مواجهته صعبه جدا وعليه لا مجال للاختيار. أتمنى فقط أن يكون المنتخب الوطني في يومه الفترة الممتدة بين 11 و15 أكتوبر موعد مباراة الذهاب
والخامس عشر والتاسع عشر، يعني الفترة الممتدة بين الخامس عشر والتاسع عشر نوفمبر موعد مباراة العودة. وحتى الآن لم يتم الفاصل في قضية من يستقبل. يقال أنه ستجرى عملية قرعة لتحديد المواجهة، يعني كل فريق يواجه من، ثم تقام عملية قرعة، يعني كل فريق يواجه من، ثم تقام عملية قرعة ثانية لمعرفة من يستقبل أول. هذا ما يقال، وسيعلن عن ذلك قبل إجراء عملية القرعة. سفير طايدر بكرة ثابتة من منطقة جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني، لكن بعيدة تماما هذه الكرة. ضروري يونس استغلال مثل هذه الكرات في غياب فرص واضحة وصل. 35 دقيقة الكرة الثابتة الأولى، نقول في كرة ثابتة تقدر تحل المباراة، لازم التركيز في الكرة الثابتة. وما لم يكن في هذه الكرة الثابتة من توقيع وإمضاء وتنفيذ سفير طايدر. هذه مصطفى، دخل موفق، كرة للمنتخب الوطني. سفير طايدر لعبد المؤمن جابو، يوصل على الكرة عبد المؤمن جابو، الحلول، تمريرة ذكية إلى السوداني، لمس الكرة باليد من خلال المراقبة. ممكن الإعادة تبين من عدم صحة قرار الحكم. هنا الافضل كان قادر يرجع الكره براسه لجهه طايدر وجهه يبدا، هو كان يحاول يدير له كنترول مستحيل بين ثلاث مدافعين اللي عندهم قامه كبيره، كان قادر يرجع الكره براسه. زوج لاعبين اللي داروا له المسانده، يبدا وطايدر اللي كانوا مقابلين المرمى. فعلا كانت في حلول افضل بالنسبه للسوداني، واحد من ابرز هدافي المنتخب الوطني حتى الان. في مباراته رقم 17 مع المنتخب الوطني الى السوداني الذي سجل 8 اهداف قبل هذه المباراه. الردد من سوداني كان اجدر بك يا سوداني ان تسقط، لا يجب ان تقوم، لانه الحكم ممكن تراجع في اتخاذ القرار. شوف يونس هنا تدخل في خطا فعلا، لكن قيام سوداني خلى الحكم يواصل. هنا الاخ مسعود الافضل كان قادر يمرر الكره، الافضل كان قادر يمرر الكره، خاصه لما الخصم جاء بسرعه. شوفوا الكره الثابته، او يعني ما دام فيه تدخل يبقى واقع على ارضيه الميدان، ممكن يكون فيه خطا افضل. اين حيل السوداني؟ فعلا هنا الحيله غابت، نفذ الكره القائمه الثانيه لكن بعيد، ضعيفه تماما هذه الكره. هذه الكره الثانيه، الكره نقول انا ركنيه الثانيه، العمود الثاني لازم يخير. هذه هي التغيير اليوم. عندك لاعبين تاع المنتخب المالي عندهم الخبره وعندهم التجربه، يقرا طريقه اللعب وطريقه التمرير. هذو لاعبين اللي لازم تخير الكره الاولى القائم الاول، الاخر القائم الثاني، يعني تنوع في اللعب. فعلا تنويع اللعب، تنويع في التمريرات حتى حقق الهدف المرجو. كرة طويلة غلاس، ذكية جدا هذه التمريرة من غلاس، لكن فكرة ذكية لكن تجسيدها وتطبيقها. غلاس يرتكب الخطأ، ورأي حكم المباراة السيد أوتوغو كاستان إيريك، حكم من الجابون. شوفوا الاخ مسعود، لما المنتخب الجزائري راهو يلعب كرات قصيره وفي الامام وبسرعه، المنتخب المالي راهو يدير نقولوا بعض من الاخطاء. هذه هي الكرات اللي لازم خاصه لاعب طايدر واللاعب يبدا يمدوا لهم كرات سريعه. لما تكون فيه كرات سريعه ودقيقه يكون فيه نوع من الارتباك من جانب دفاع منتخب مالي، ويدفع ذلك الى الوقوع في الاخطاء. مغرع صارع من اجل هذه الكره، يتحصل ويرتكب عليه الخطا من قبل ياتاباري سامبو لاعب اولمبياكوس اليوناني. خبره كبيره لمجيد مغرع، اكثر لاعبين مشاركه مع المنتخب الوطني. هذه المباراه رقم 58. مغرع هذه من هذه التمريره، ولمجيد مغرع
تماما الى خوالد. خوالد يبعد هذه الكره، جابوا توقيف ذكي لهذه الكره. حسن يبدا، حسن يبدا، حسن يبدا، مازال ما رجعش لمستواه الحقيقي. طبيعي بالنسبه لحسن يبدا لتنقص مباريات كثيره في الرجل حتى يسترجع كامل امكانياته. عنده امكانيات كبيره حسن يبدا. لكن هذه الكره على الجهه اليمنى، خوالد يوزع وتدخل الدفاع، تبقى لحسن يبدا. خوالد مره ثانيه، حسن يبدا، تبادل كروي في نفس المنطقه. حسن يبدا ينجح في تمرير هذه الكره، تسديده تسديده من جمال مصباح لكن تصطدم بالدفاع. تبقى الكره لعناصر المنتخب الوطني الى الركنيه او الى ضربه مرمى، يقول الحكم المساعد. ربما الكره فيها نوع من الخطوره من جانب المنتخب الوطني. تشوفوا باللي حتى تغير اللعب على الاجنحه، وين شفنا اللاعب خوالد عده مرات جاب المسانده، ونشوفوا التمريره ديالو سمحت اللاعب مصباح كان قادر يسجل تسديده من خارج المنطقه. وكورته اصطدمت بسيدو كايتا العائد لمساندة ومؤازرة الرفقاء في منطقة منتخب مالي. لازم اللاعب مصطفى لازم يشارك في البناء اللعب، خاصة لما يكون اللاعب من الوراء. الأخ مسعود، اللاعب مصطفى ما راوش يشارك لما تكون الكرة عند المنتخب الجزائري. راهم يحوسوا يلعبوا معاه، يبداوا مع طايدر، لازم هو يكون بين الدفاع والهجوم ويوصل لهم الكرات القصيره. مهدي مصطفى ربما الكره الاولى اللي شارك فيها هاي الكره على الجهه اليمنى، تمريره ذكيه ارضيه، تسديده لكن صعوبه على مرتين الحارس دياكيتي سومايلا. هذا ما ينقص المنتخب الوطني، السرعه في التمرير والدقه. وغيلاس دوران حول نفسه ثم التسديده، لكن الحارس على مرتين. غيلاس 23 سنه، مباراه رقم 4، سجل هدف مع المنتخب الوطني، لاعب نادي بورتو، هو الاخر الذي انتقل حديثا الى بورتو وضمان مكانه اساسيه مع فريق بحجم بورتو هو في حد ذاته تحدي بالنسبه لنبيل غيلاس اللي عنده امكانيات كبيره. كره كان في وضعيه تسلل، قلت انتدابه من قبل مسؤولي نادي بورتو يأكد انه يملك امكانيات كبيره، لكن ضروري ان يضمن مكانه اساسيه ضمن تشكيله نادي بورتو حتى يكون مردوده افضل مع المنتخب الوطني. وضعيه تسلل واضحه في هذه الصوره يستفيد منها المنتخب الوطني. رئيس مبولحي تقريبا 39 دقيقة، التعادل هو سيد الموقف، 0 مقابل 0. كارل مجاني فعلا في خطأ من نبيل غيلاس. دياكيتي سومايلا هو من يتولى تنفيذ هذه الكرة، حارس الملعب المالي، أكبر لاعب في التشكيلة، 29 سنة، أو سيدو كايتا هو الأكبر 33 سنة. يعتبر سامبو، تايدر يستعد هذه الكرة، غيلاس بعيد عليه، بعيد على غيلاس. نوع او كرات من هذا النوع ما تخدمش عناصر المنتخب الوطني، بالعكس تسهل من مهمه تسرع. نشوفوا حتى اللاعب طيدار كان قادر يمد له كره قصيره للسوداني اللي كان السوداني يطلب الكره في العمق، هو حوس الكره الطويله للغيلاس، وهذه الكرات هذويا ماشي صالحه، يسهلوا المهم عندهم القامه الطويله، والقامه الطويله تاعهم تسمح لهم باش يسترجعوا الكرات. مطلوب المنتخب الجزائري يلعب بالكرات القصيره وخاصه اخ مسعود السريعه. اللاعبين تاع المالي كسبوا الخبره وكسبوا التجربه، ونشوفوا دخلوا تدريجيا في المباراه وعندهم امكانيات كبيره لاعبي منتخب مالي. قلت انه في الدورتين الافريقيتين الاخيرتين منتخب مالي احتل المركز الثالث، يعني انه في السنوات الاخيره اداؤه افضل من المنتخب الوطني على صعيد الاداء وفي المنافسه وفي كاس افريقيا. كره لمنتخب مالي، ارتكاب الخطا على
سيدو كايتا القائد بأتم معنى الكلمة، جل الكرات تمر من وراءه، وعادة توقيف هذا اللاعب يتم إلا بارتكاب الخطأ عليه. لما يكون عندك لاعب كما لاعب كايتا يجيب الإضافة للمهاجمين بكرات قصيرة، وخاصة طريقة اللعب ديالو. خبرة كبيرة لهذا اللاعب الذي صال وجال مع عرق النوادي الأوروبية. كرة ثابتة، احذاري من هذه الكرة. حتى مبولحي يظهر أنه متوتر في هذه اللقطة ومتخوف منها. الزيدة لكن بعيدة 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 تماما. حقيقة أنها كرة لا تليق بمقام وسمعة ومستوى وقيمة سيدو كايتا، لكن هذا يحصل في كرة القدم. طويلة يبدأ جابوا ما تساعدوش كثيرا الكرات العالية، يمكن اعتبارها العدو رقم واحد بالنسبة لعبد المؤمن. جابوا الكرات العالية والطويلة. تمريرة إلى التماس، تدخل جمال مصباح. كبير مصباح 20 سنة، لعب بارم ومباراته رقم 24 مع المنتخب الوطني. كرة طويلة داخل منطقة عملية المنتخب الوطني، لكن الحكم يتدخل ويعلن عن مخالفة قبل نهاية المرحلة الأولى بأقل من 3 دقائق. طبعا بالنسبة للوقت الأصلي للمباراة تكافؤ في اللعب، ما فيش خطورة من الجانبين، رغم أنه المباراة يعني اللاعبين نقدر نقول متحرين، ما فيش ضغط النتيجة سواء بالنسبة للمنتخب المالي المقصى أو بالنسبة للمنتخب الجزائري المتأهل إلى الدور الحاسم الأخير. أنا أظن الضغط راه أكثر على المنتخب الجزائري في ملعبه قدام جمهوره، يحوس يخلص الدور هذا بيفوز. واليوم نشوفوا باللي حتى في طريقة اللعب تاع المنتخب الوطني ما كانش توازن في اللعب. نقول باللي الكرات اللي خرجوا من الجهة اليمنى ما شفناهاش من الجهة تاع اليسرى، دونك كان نقص توازن في اللعب تاع المنتخب الوطني. مراوغة كانت ذكية جدا من سفير تايدر. مهدي مصطفى يرتكب عليه الخطأ. الاحتفاظ بالكرة في هذه الوضعية والنوع من المغامرة، دام أنه أمامه سيدو كايتا، يعني استعادة الكرة من سيدو كايتا في مثل هذه الوضعية قد تسبب مشاكل للمنتخب الوطني. جمال مصباح وفي الأخير سفير تايدر المكلف بتنفيذ الكرات الثابتة غير الموفقة حتى الآن من جانب سفير تايدر. ربما تكون هذه كرة الهدف الأول، لكن كرة مثل الكرتين السابقتين. عبد المؤمن جابوا تسديدة من بعيد، لكن يفضل الاحتفاظ بالكرة. فيه لمس باليد، فعلا لمس الكرة باليد من جانب دومبيا. طانغو حماد لاعب فالنسيان الفرنسي 24 سنة لهذا اللاعب. نعم هشام، دقيقة واحدة ستضاف لل 45 دقيقة الأصلية والقانونية للمرحلة الأولى. أخ مسعود، الكرة الثابتة تتطلب التركيز وتتطلب الهدوء، ما لازمش يتسرع في الكرة الثابتة. الكرة الثابتة كم مثل هذه تقدر تحلك مباراة. موقع جيد لهذه الكرة. عبد المؤمن جابو متميز مختص. سفير تايدر هنا لازم، هنا مطلوب التركيز. عبد المؤمن جابو هل يفعلها في هذه الكرة؟ فعلا كرة قوية ومتميزة من جانب عبد المؤمن. جابو دياكيتي سميلة بصعوبة ينقذ الموقف من الكرة التي تعد الأخطر حتى الآن في هذه المرحلة الأولى. كرة تبقى على المنتخب الوطني.
داخل منطقة العمليات، رأسية داخل منطقة العمليات، يبعد هذه كرة تمريرة، والحارس دياكيتي سوميلا. دياكيتي سوميلا من كرة سفير تايدر قدم كل ما يملك هذا الحارس لإنقاذ الموقف والحفاظ على نظافة شباكه. كرتين خطيرتين في أقل من دقيقة. هذوما في الكرة الثابتة للمنتخب الجزائري، كان قريب للمنطقة، ونشوفوا لما أكثر من 4 لاعبين هذه جابوا، انا نظن جابوا ما خطرش الجهه اليسرى، خطر الجهه اليسرى، كان قادر يمد الكره من الجهه تاع اليمنى. الحارس كان قريب اليمنى بالنسبه للحارس. هذه كرة سفير تايدر دوران، لكن سوميلا دياكيتي له العلامة الكاملة في هذه الكرة. كرة أخرى وقد تكون الأخيرة، وقد تكون كرة هدف المرحلة الأولى. للحكم بين مع اللاعبين داخل منطقة العمليات، ينفذ هذه الكرة القائم الأول، لكن ما توصلش ليبدأ. تبقى الكرة لعناصر المنتخب الوطني. تمريرة، التسديد ممتازة من عبد المؤمن، جابوا خلق لنفسه وضعية للتسديد. ربما هي آخر كرة في هذه المرحلة الأولى، فعلا هي آخر كرة. نشوف لقطة المعاداة يونس. أحسن ما فعل، فتح الطريق، خاصة هو يلعب برجل اليسرى، فتح الطريق وسدد كما لازم يسدد. التسديدات تاعو كانت جيدة، لو كان حفظ شوية كانت قادر تخلط الحارس. هشام، يمكن القول أنه عبد المؤمن جابو هو رجل اللحظات الأخيرة في هذه المرحلة الأولى من خلال 3 فرص ثمينة للتسجيل من جانب المنتخب الوطني. فعلا لا، ثقة كبيرة، ثقة حليلوزيتش. حتى في كرة التسديدة الأخيرة أشار إلى حليلوزيتش وحليلوزيتش أشار إليه. شكرا هشام، شكرا يونس. استجوابات إن شئت، إن أمكن ذلك. أنا أتجه إلى إلقاء المنطقة المختلطة، لذلك أحاول أن أرصد لك بعض التصريحات. إذا مرحلة أولى يونس متكافئة على العموم، لكن الأفضل من جانب المنتخب الوطني، وفي الدقائق 3 أو 4 دقائق. عبد المؤمن ماتش كان شوية صعب في طول اللعب مع مالي. qui ont fait qu'on revient sur ce match qui n'a pas eu le niveau escompté, surtout dans la prestation de l'équipe nationale algérienne. On s'était quitté sur le score de 0-0. Faisal Hafaf, on était un peu resté sur notre fin, même si il faut reconnaître qu'il y a un petit regain de force en fin et de rythme en fin de première mi-temps. Et je pense que... J'aimerais aller tout droit vers la touche si notre ami Hakim nous entend, pour nous donner les éventuels changements opérés déjà par les 2 coachs. Eh bien, écoutez, messieurs, pour l'instant, je viens de parler à l'entraîneur, monsieur Diallo, pas de changement prévu pour l'instant du côté du Mali. Et du côté de l'Algérie, comme vous le voyez, c'est le même effectif qui a été aligné par Vahid Halilhodzic. Et vous intervenez évidemment au fur et à mesure des transferts de joueurs sur la pelouse. Le jeu a repris avec de droite à gauche les maillots jaunes des Maliens qui se posent sur le gazon avec la même configuration que lors de la première période, c'est-à-dire la mainmise sur le milieu du terrain, avec quelques attaques, si c'est possible, vers le centre avant. Yatabe Sambou et Doumbia Tango Ahmed. Voilà donc déjà une première escarmouche des Maliens. Les Algériens vont devoir réagir parce que non seulement les spectateurs ne sont pas satisfaits, mais plus encore le staff technique a dû sermonner l'ensemble des camarades du capitaine Bouguera pour une deuxième mi-temps plus rythmée, plus sèche et surtout nettement plus offensive, plus précise dans l'entrejeu. On a dit qu'il n'y avait pas d'enchaînement, il y avait énormément d'espace entre les lignes. Et regardez, on joue l'attente sur le terrain, alors que les échanges de balles du Mali, vous le voyez, sont de plus en plus précis pour le début et cette entame de la seconde mi-temps. Et beaucoup plus fluide, surtout Faisal Hafaf. Attention, cette fois-ci une chevauchée de Khoualed qui cherche des appuis. Il va en trouver, c'est bien de jouer en triangulaire et cela permet à Nabil Riles, et le tacle. Le tacle de Tamboura Adama va être sanctionné par un coup franc bien placé sur le côté.
Tamboura Adama qui aura glissé et aura touché Nabil Riles sur ses appuis. Et cela donne un coup franc. Alors pas de sanction, pas de carton jaune. Non. Et pourtant, il aurait peut-être fallu avertir le joueur pour un peu calmer les esprits. Oui. Alors, l'entraîneur national Vaïd Halilović a envoyé tout le monde à l'échauffement. Ils viennent d'appeler pratiquement, je pense, Al-Orfi, qui risque de faire son entrée incessamment sous peu. Allez, le ballon est renvoyé par la défense malienne dans les pieds de Khoueled, ou plutôt la poitrine de Khoueled qui amortit ce ballon. Le ballon encore revient vers Mousbah qui s'appuie sur Mboulhi. Attention à ne pas se mêler les pattes et le dégagement. Et pour l'instant, comme en début de rencontre, le rythme est beaucoup plus malien. Les Maliens qui sont en train de faire circuler le ballon avec une meilleure fluidité, un meilleur placement. Alors que c'est vrai que notre sélection nationale devrait prendre le taureau par les cornes. C'est vrai que ce ne sont pas les titulaires habituels, mais ce sont quand même des joueurs à même de prouver qu'ils méritent une sélection. Et je pense que c'est une belle opportunité là qui leur est offerte de prouver tout le bien que l'on pense d'eux. Et ce dont ils sont capables. Le ballon est sur le milieu du terrain pour les Maliens. Encore une fois, une tentative d'attaque qui se ponctue par un tir à terre qui rase le poteau droit du gardien de but Mboulhi. 5,50 m pour les Algériens et toujours pas d'inspiration offensive. Nous avons déjà 4 minutes presque depuis l'entame de cette partie. Il va falloir encore un peu de temps pour que les repères soient définitivement trouvés. Tout le monde se questionne, que se passe-t-il dans cette formation? Mais c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure depuis les studios, 4 éléments titulaires à part entière sont donc dispensés de ce match afin de les préserver parce que, nous répétons l'information, tous les 4, Ben Kralem, Sofiane, Ferouli et Guedoura et également Slimani ont le risque, s'ils obtiennent un carton jaune, d'être donc privés du match de barrage que l'on connaîtra après le 16 septembre. Regardez encore une fois comment le milieu du terrain et la défense des Maliens s'organisent et relancent le ballon au niveau du rang central. Là, ils viennent de le perdre au bénéfice des Algériens qui n'en profitent pas avec des ballons aériens très approximatifs. Le jeu est très approximatif. Et c'est l'arbitre qui arrête ce ballon, cette partie. Qui n'en finissait pas de voguer en l'air. Allez, le ballon pour Yat Traoré Abdou. Traoré Abdou qui perd le ballon au bénéfice du milieu de terrain. Et récupération encore un de ses coéquipiers, Wagé Mola, qui récupère et s'appuie sur son gardien, Ndaï Mahamadou. Et les Maliens qui font circuler le ballon, on dirait que les Algériens refusent un peu le jeu en laissant l'initiative, alors ce qui est un peu une erreur de la part des camarades de Taider qui devraient prendre les initiatives et donner le rythme à ce match. Attention à Khoueled qui doit faire également beaucoup plus d'efforts sur son côté droit et aider un peu parce que on a vu, c'est vrai que nos latéraux, Khoueled ou Mousbah, ne prennent pas de risques et ce n'est pas nous. Ne donne pas de rythme et ne donne pas de solution au milieu de terrain et de soutien. Et c'est vrai que le football moderne, ce sont les arrières qui peuvent marquer aussi. On le voit souvent. Allez, Bouguera pour attention, un ballon en profondeur. Ça va être le but. S'il est bien travaillé. Et c'est le but. Excellente ouverture de Bouguera Majid, le capitaine qui donne un bon ballon, mais il y a aussi un excellent appel de balle de la part de Soudani qui ouvre enfin la marque et libère les milliers, des dizaines de milliers de spectateurs. Alors question, est-ce que le jeu de l'Algérie va se décompter et certainement que les Maliens vont s'enhardir un peu plus profondément en attaque. Vont-ils en profiter? Les capés, on revoit ce jaillissement de Soudani, mais on aurait aimé revoir la passe lumineuse. Génial, regardez, c'est là, regardez là. Et l'appel. Regardez le ballon dans les pieds et Hilal Soudani qui résiste et donne ce ballon d'une manière intelligente et le met hors de portée du gardien. On voit aussi la résistance de Soudani par rapport à l'intervention de Adama Tamboura, le joueur des Rangers. Donc 1-0, c'est
maintenant qu'on va juger la capacité de réaction de l'équipe algérienne qui se libère comme vous voulez. Elle se libère et aussi permet à El Hilal Soudani de marquer son 9e but en sélection et il rejoint ainsi Islam Slimani avec 9 buts marqués en 15-16. C'est sa 17e rencontre, 17e sélection et Soudani confirme tout le bien que l'on pense de lui et surtout son excellent début de saison avec son équipe, le Dynamo de Zagreb, avec vraiment un très joli but et c'est ce qu'on attendait. Faisal Hafef, même si le jeu était malien, le monopole du ballon était malien, c'est quand même... on revoit cette inspiration une fois de plus et cette superbe passe en profondeur, génial. Regardez la longueur de cette passe et le placement, l'appel de balle de Soudani, c'est un ravissement. Donc une touche de balle et un contrôle et un jaillissement encore une fois de Soudani. Il en a l'habitude depuis qu'il était jeune avec son club formateur. Donc à la 53e minute, l'Algérie mène par 1-0 et c'est une excellente chose avec une ouverture du score et je ne sais pas si... Alors Hakim Kchouf, quelle est la réaction sur le banc de touche de l'équipe nationale? Eh bien écoutez, juste après le but, c'est vrai que ça a libéré tout le monde. Hein, même Vahid Halilović était pratiquement soulagé. Donc il était plus à l'aise juste après le but. Il était en train de discuter avec tout le monde. Et puis là, il redonne encore des consignes à Yebda. Un replacement va se faire au niveau des joueurs qui sont sur le terrain. Il a demandé à Yebda de donner des consignes à ses autres coéquipiers. Attention, il a un bon ballon pour Soudani, encore une fois le centre et Diakité qui se couche pour prendre ce ballon. Très belle accélération. Alors, on sent que Soudani est libéré tout d'un coup, il jaillit, il prend des initiatives. C'est une recomposition de son rôle dans la pointe de l'attaque algérienne. Et c'est en tout cas une très bonne chose, on sent une meilleure confiance de la part des Algériens qui est là et bien concède une faute. Hilal Soudani, mon Dieu, quel punch quand il... c'est une véritable... Il est bien inspiré. Ah oui. Avec ses camarades aussi, il faut qu'ils soient collectivement bien inspirés pour réussir ce type d'attaque transcendant. Et depuis quelques minutes, là, on n'a pas vu Seydou Keita. Attention, qu'il a commis la faute. Et quand il... J'ai l'impression que les grands joueurs, là, quand ils se mettent en veilleux, c'est qu'ils nous préparent un mauvais coup. Je ne sais pas, Faisal. J'espère que je me trompe, mais je touche du bois. En attendant, Majid Bouguela, pour une autre inspiration peut-être, il dégage le ballon loin devant. Avec Hilal Soudani, le ballon était sorti. Et c'est M. Vinga qui a levé le drapeau. Alors que l'on revoit, ah oui, une position de hors-jeu de Seydou Keita, ce qui explique le coup de sifflet de l'arbitre gabonais. Et le gardien Diakité Soumaïla, le gardien du Stade malien, a fait circuler le ballon. Avec Sila et Akouba, pour l'instant, comme au début, comme en première mi-temps, eh bien, le monopole est malien, mais sans grande efficacité. Il y a une petite stérilité offensive. On va dire que c'est tant mieux pour nous. En profondeur. Et ça sera un corner. Un corner. Enchaînement en corner sur ce ballon. Non, pardon, Faisal Hafef, mais il y a une position de hors-jeu qu'a sifflé l'arbitre de la rencontre. Au dépend de Traoré à 2. Et il y avait bel et bien une position de hors-jeu. Et ça sera une belle occasion pour Boudry de faire circuler le ballon. Alors peut-être, quand on a vu, quand les Algériens posent le ballon et le mettent en profondeur, ça donne but. Eh bien, j'espère que ça va inspirer les milieux de terrain et surtout ne pas donner de ballons qui font le plaisir des défenseurs maliens, mais plutôt les mettre en difficulté avec ces ballons à ras de terre. Et cela dit, on ne progresse pas suffisamment et de manière collective au milieu du terrain vers l'avant. Ça, c'est une tare qui continue après 56e minute de jeu parce que le but est une inspiration géniale de Bouguera, ponctuée par un enchaînement encore plus spectaculaire de Soudani, mais il n'y avait pas de progression de balle. Regardez encore cette attaque de Djabou avec une passe manquée, plutôt interceptée par la défense. Le jeu est plus rapide du côté des Maliens. Avant, il était très appliqué mais très lent. Bouguera qui récupère un ballon.
L'enchaînement est raté. Les Maliens foncent. Regardez, c'est au petit sprint qu'ils avancent. Un bon ballon pour Traoré Abdou, qui n'a pas eu l'inspiration voulue pour centrer sur le deuxième poteau. Et heureusement que la défense s'était interposée. Il y avait un réel danger. Regardez, encore une fois, sur ce replay, la reprise manquée du numéro 18 de Doumbia-Tango Ahmed. Effectivement, on la voit encore. Un ballon qui retombe comme une feuille morte sur les 5 mètres 50 de Mbouhi, qui va dégager. 58e minute de jeu. Le match est plus vif déjà, il est plus intéressant. Il permet de mieux jauger les capacités des uns et des autres. Mais je pense que les observateurs aimeraient également juger les potentiels des autres remplaçants qui sont sur la touche. C'est ce que va décider. Hakim nous en dira un peu plus. Le coach Vaïd Halilhodžić. Pour l'instant, eh bien, moi j'aimerais bien voir. C'est vrai qu'on a des joueurs de grande réputation comme Belfodil qui est sur le banc, ou d'autres joueurs qui aimeraient rentrer. Amine Karoui qui est un excellent récupérateur et passeur aussi. Attention, il y a un danger avec ce petit diable à gauche de Traoré Abdou, le joueur de Bordeaux. Il est âgé de 25 ans, il anime maintenant un peu mieux qu'en première mi-temps le fond de son attaque, et la force de frappe pourrait venir de lui, comme du numéro 14 qui est toujours sur le terrain. Yatabaré Sambou, le partenaire à Olympiakos de l'Algérien. Une action qui vient de faire sursauter Vaïd Halilhodžić de son siège, messieurs. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser Traoré, regardez ce qu'il fait, crochet, et puis l'accélération, et il tire dans le petit filet. On ne laisse pas un joueur de cette trempe se présenter devant Mbouhi, parce qu'il aurait pu donner un centre en retrait, et ma foi, eh bien, c'est toujours dangereux. Attention, cela repart toujours pour les Maliens qui réagissent enfin, on va dire, et qui veulent revenir à hauteur de l'équipe nationale qui, je vous le rappelle, mène au score par l'intermédiaire de la Soudani. vivacité maintenant. Et les Maliens qui accélèrent avec Doumbia-Tango. Et le ballon sera posé pour Koulibaly Idrissa. On revoit la faute sur... Attention à Tabaré sur le côté gauche qui était sollicité. Mais pour l'instant, eh bien... Alors, la course de Riles, le ballon était sorti malheureusement. Et il a fait l'effort, Nabil Riles. Il a traversé tout le terrain. Mais malheureusement pour lui, le ballon était sorti. Il a piqué un sprint de 50 mètres. C'est déjà un bel effort. Il était convaincu qu'il pouvait rattraper le ballon. La touche a été rapidement jouée pour les Maliens qui tentent de poser le ballon au sol. Voilà, c'est fait maintenant avec ce fameux numéro 8, Sila Yakouba, qui est omniprésent, juste derrière Seydou Keita, qui est un peu plus avancé. Mesbah qui vient de récupérer, de perdre un ballon pour les Maliens, qui joue en centrale avec un écart du jeu vers le numéro 7 Traoré Abdou, qui redonne le ballon vers l'axe sans tentative de tir. On voyait qu'il allait armer son ballon. C'est Koulibaly Idrissa dans sa numéro. Hakim Chioud a probablement dit le nouveau. Oui, le nouveau, c'est que tout à l'heure j'avais annoncé l'entrée de El Aourfi, sauf qu'El Aourfi était parti s'asseoir, et là il vient d'appeler Karawi qui va Eh bien, rentrer. il m'a entendu. Il m'a entendu, Hakim, parce que c'est un fameux joueur que j'ai découvert avec Sétif depuis 2 ans, et il me posait des questions pourquoi il ne méritait pas une petite touche avec la sélection. J'espère qu'il ne va pas me décevoir, ce garçon de 22 ans. Va-t-il remplacer? On ne le sait pas. Je pense que c'est Taider qui va céder sa place, soit Taider, soit Yebda, qui manque un peu de rythme dans ce match, mais il ne faut pas lui en vouloir, c'est son retour en sélection. Et on va le savoir dans quelques instants. Mais moi, ce qui me plaît davantage, ce sont beaucoup plus les Maliens qui sont en train de varier le jeu, une fois à gauche, une fois à droite, avec... mais c'est un réel plaisir de voir les Maliens, et surtout quand ils accélèrent. Mais là, je le dis et je le redis encore, Faisal Hafef, et bien heureusement pour l'équipe nationale, ce n'est pas un match décisif. Attention, il y a Tabaré, le centre, le ballon, et le ballon est dévié par la défense. Par la défense algérienne, et c'était Mesbah du dos, je pense.
Il était bien dirigé. On revoit ce tir. Et c'est Bouguerra Majid. Il aurait pu même tromper le gardien de but. On a eu beaucoup de réussite sur ça. Le tir était impeccable et bien cadré. C'était signé cette fois-ci du numéro 8, non, du numéro 18 encore une fois, qui fait parler de lui assez souvent, Doumbia Tango Ahmed. Sur le ballon premier poteau et la défense qui tient bon sur les coups de butoir de cette équipe du Mali, qui pour l'instant donne du fil à retendre à l'équipe nationale depuis que Soudani a mis le ballon au fond des filets. Et le ballon est pour Ndaye Mahamadou. On revient encore une fois sur Ndaye. Ndaye. Côté Koulibaly gauche. Idrissa. Messieurs, Oui, Hakim. et Qaraoui remplacera Mostefa. Ah. Voilà. Allez, on s'est trompé sur le joueur qui va quitter le terrain. Mais c'est vrai que Moustapha... C'est bon de le voir, Qaraoui. Lui, ce n'est pas un marqueur contre un adversaire. C'est un joueur qui aime du champ, qui aime passer, s'enfoncer, même à partir de ces espaces au milieu du terrain. On va le juger de toutes les manières. Je pense que c'est sa première sélection officielle. Et à propos de première sélection, on n'a pas mis le doigt sur le retour de Harek Fethi, le joueur de Bastia, qui avait été retenu une seule fois dans sa carrière jusqu'à présent par l'équipe nationale. C'était en octobre 2008 lors du match contre le Congo, un match amical à Alger. Et depuis, un peu partout, on ne l'a plus revu. Harek Fethi, qui, je le rappelle pour ceux qui le... Oui, Hakim. Messieurs, je vous donne juste l'information que Harek avait déclaré tout à l'heure que c'était la deuxième fois qu'il foulait le stade de Blida. Et c'était à Blida face donc au Congo, un match amical. Allez, Mehdi Moustapha qui quitte le terrain au profit de Qaraoui Amir. Qaraoui Amir qui va probablement prendre en charge une partie du milieu terrain, notamment la récupération sur le côté gauche. Mais c'est un joueur bon des deux pieds, inspiré et qui peut marquer des vivace. Buts. Il est très vif et de très bonnes interventions et quelle clairvoyance quand il est en forme. Il a une vision de jeu. Oui, quand il est en forme. C'est un excellent joueur. Attention, le coup franc joué au deuxième poteau. Et le deuxième poteau avec une très belle intervention du gardien Diakité Soumaïla qui l'a vraiment détourné en corner, mais belle intervention. Et c'est, je crois bien, Qaraoui qui a donné le coup de tête. Je ne sais pas si c'est Qaraoui ou Ibda, mais c'est l'un des deux. Je pense que c'est Ibda avec son crâne rasé. On va le revoir là maintenant. Attention, une autre opportunité. Le ballon est toujours en jeu. Faisal Hafef avec Nabil Riles. Nabil Riles, il va probablement centrer. Et cela fait encore une fois le plaisir des Maliens. Et là, il y a une faute sur Koueled. Et l'arbitre intervient pour donner le ballon au blanc. Et constat après maintenant une quinzaine de minutes de jeu, l'équipe algérienne s'enhardit carrément en attaque. Et c'est, je pense, le choix de toujours à faire avec les talents que nous avons. Et même 20 minutes de jeu avec l'équipe nationale qui fait tourner le ballon. Yebda et Bouguerra qui va probablement s'appuyer sur le gardien. Messieurs, oui, je vous informe que Traoré Chaïban va faire son entrée du côté du Mali. Chaïban Traoré qui va rentrer numéro 17. Le numéro 17 qui joue au tout puissant Mazambé et qui va rencontrer je ne sais pas s'il sera en place pour le match contre l'Entente de Sétif. Mais pour l'instant, attention à ce ballon détourné par Majid Bouguerra. Encore une autre opportunité, les Maliens qui accélèrent. Très belle feinte de Sila Diakouba. Mais le ballon est récupéré intelligemment. En plus, là, c'est un peu méchant de la part de Ndaye Mahamadou qui n'avait pas à faire un geste gratuit. C'était une manière d'intimider le le milieu de terrain défensif Qaraoui. Et Ndaye Mahamadou va être... carton jaune que va tirer... Et à juste titre et amplement mérité parce que le ballon était déjà perdu par Ndaye Mahamadou. Et je vous rappelle que Ndaye Mahamadou, c'est lui qui avait égalisé l'année passée lors du match aller entre cette équipe nationale au Burkina Faso. Au Burkina Faso. 2-1. Voilà, 2 buts à 1. Et le ballon est pour Karl Medjani.
Bon ballon en profondeur pour Djabou. Djabou qui tente, et il a encore une faute sifflée par l'arbitre. Otogo Castan revient avec Taider. Taider qui touche beaucoup plus de ballons. A-t-il trouvé un soutien meilleur qu'en première mi-temps? Allez, on joue à une touche de balle. Là, c'est le jeu algérien, mais il ne faut pas perdre le ballon. Attention au contre avec Dembélé Mana. Dembélé Mana qui s'appuie sur Doumbia Tongo. Doumbia Tongo qui construit. Les Maliens qui font le jeu et surtout la passe à 10. Attention, les Algériens qui suivent passivement. Pardon. Oui, Hakim. Allez-y, on va laisser finir l'action et puis... Et ça sera un coup franc. Un coup franc, ce n'est pas un corner. Et c'est Dembélé Mana qui va céder sa place. Dembélé Mana. Le numéro 9. Le numéro 9 va sortir. Dembélé Mana. C'est des joueurs qui aura touché beaucoup de ballons au milieu de terrain durant la première mi-temps. Il joue à Clermont Foot. Et il va être remplacé par Traoré Mohamed. C'est ça. Par le numéro 17, Traoré Cheben. Exactement. Allez, le ballon est posé pour les Maliens qui sont dangereux. Attention, il faut faire très attention, surtout sur les balles situation sur ce corner juste à la sortie des 16 mètres, des 15 mètres 50. Il y a pratiquement tous les Maliens autour du point de pénalty et évidemment très bien gardés par l'ensemble de leurs adversaires. Derrière le ballon, Tamboura Adama dans le tas certainement, ou alors au deuxième poteau pour laisser s'élancer. Ils sont deux joueurs, c'est Adama qui va le tirer sur le point de pénalty, on l'avait prévu. Réaction positive de la défense algérienne qui sont très vigilants par rapport évidemment à l'entame de la partie où ils étaient à l'instar de tous les compartiments de jeu mou. Et je pense que le but a porté ses effets dans la manière de voir le jeu et de se comporter. On aura vu aussi sur cette action une faute, une intervention rigueuse aux dépens de Nabil Riles, l'élément du FC Porto. Et Hakim, c'est un remplacement encore pour les Algériens, Hakim. Non, c'est les Maliens. C'est les Maliens, pardon. C'est Traoré qui rentre à la place de Dembélé Mana. Oui, il a été annoncé donc. Hakim maintenant, donc, il va quitter le terrain. Dembélé Mana qui aura quand même été un petit poison au milieu de terrain pour la défense algérienne, puisqu'il aura touché beaucoup de ballons, mais il aura aussi été dangereux. Et la taille de Traoré Chibane. Il faut dire qu'il jouait dans Mana dans une phase rayonnante, euphorique des Maliens, devant l'apathie généralisée du milieu du terrain des Algériens. Et donc les Maliens avaient un peu l'avantage de la facilité par rapport aux Algériens. Le dégagement de Bolhi sur le flanc gauche. Intervention du numéro 4, Kouliba Idrissa. Et le ballon va se mettre à voguer d'une jambe ou d'une tête à l'autre. Karaoui, je pense, qui s'enfonce. Effectivement, Djabou, c'est sur son flanc. Il essaie de retrouver son aile gauche par intuition. Oui, c'est vrai qu'on disait Faisal Djabou qui est plus à l'aise sur le côté gauche, mais probablement l'entraîneur l'a mis sur le côté droit pour chercher à tirer, pour se mettre crocheté à l'extérieur et tirer. Voilà, donc c'est la touche de Mesbah. Et ça sera un 5 mètres. Compte sur... Et Djabou Abdelmoumen. Alors, le dégagement du gardien, Diakité, Soumaïla. Et là, il préfère faire monter le ballon. Voilà, c'est une manière intelligente de procéder, Faisal, avec une touche de balle et surtout faire monter le ballon. La construction commence par le gardien. Construire, et c'est tant mieux pour cette équipe malienne qui déjà prépare les prochaines échéances parce qu'elle est éliminée du mondial brésilien de facto, puisque elle n'a plus rien à espérer dans cette poule. Les adversaires, un coup franc pour les Maliens situés, et les Maliens qui jouent pour le fun, pour le fun. Traoré Chibane qui bénéficie d'un coup franc au milieu de terrain, et ça sera Tamboura Adama qui va botter ce corner. Attention, ce coup franc, pardon, à l'appel de balle de l'Hilal Soudani. Il y a le retour de Tamboura Adama.
Et Bah, le on retour, voulait récidiver par rapport à la passe. ça ne peut mais pas elle marcher était à tous les coups. Oui, et surtout que c'est pas la même passe, la même qualité de service de la part de Majid Bouguera tout à l'heure. Le ballon était flottant et il est arrivé chez Soudani au rebond. Et donc c'était plus facile pour le défenseur de le récupérer. On revoit toujours ce fameux numéro 7 qui balaye toutes les facettes de ce terrain, qui amorce, qui récupère, qui donne un soutien aux porteurs de la balle, les Maliens, qui continuent une tentative à mi-distance qui passe nettement au-dessus de la barre transversale. 72 minutes de jeu. Je vous l'ai dit, ce Silla Yakuba, dossard numéro 8 de Aston Villa, 23 ans. Il est vraiment utile et anonyme, la formule préférée de tous les entraîneurs du monde entier. On ne le voit pas d'une manière esthétique et spectaculaire, mais quel abattage et quelle force physique pour se transcender sur le milieu du terrain. Ballon qui revient vers la défenseur du Mali. Un dégagement approximatif qui va donner lieu à un coup franc au bénéfice de Keita Seydou, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis la reprise. Smaïl Belkhaïdia. C'est vrai qu'il a fait un long voyage, il est venu de Chine et c'est probablement la fatigue. Mais il s'est bien dépensé durant la première mi-temps. Mais... Je pense qu'il accuse une petite fatigue en ce moment. Toujours. L'accélération. Et de Traoré. Attention, le ballon est revenu, la petite faute de Taider. Et il y a une faute de main, mais il y a une faute de Taider qui a remis le ballon dans la surface en jeu. Là, il ne faut pas jouer avec le feu, surtout quand il y a un gars comme Traoré Chiben que l'on voit sur cette action. Mais heureusement, il y a une faute de main. Heureusement pour l'équipe nationale. De l'entrant, Traoré Chiben. Ballon en dehors des 5,50 m que va dégager, vous le voyez, le tout nouveau pensionnaire du CSKA Sofia, Raïs Boulhi. Donc le jeu s'est dégradé depuis quelques minutes parce qu'il s'est équilibré. Les Algériens ne veulent pas céder le monopole du terrain aux Maliens. C'est ce qui explique peut-être cette reconfiguration de ce match. La prestation des Algériens s'est bien entendu animée et très bon corner pour l'équipe nationale. Sur un pressing bien sûr de Soudani. Et oui, Soudani qui est revigoré en deuxième mi-temps. Là, on découvre vraiment un deuxième. C'est comme Hakim, notre collègue. Deuxième mi-temps. Là, on découvre vraiment un deuxième. C'est comme Hakim, notre collègue du bas, il s'est revigoré en deuxième mi-temps, heureusement pour nous et pour tous les téléspectateurs. Alors le corner qui est tiré par Djabou, Abdelmoumen, son pied gauche. Sur le premier poteau, personne ne se postait. Et le dégagement, une nouvelle fois, en corner de Seydou Keita qui a vraiment donne un ballon d'une manière. De toute manière, c'est un autre corner. On va suivre. Toujours le même tireur, Djabou. Cette fois-ci, probablement au deuxième poteau, c'est ce qu'il fait. Le gardien, Diakité, qui touche à peine le ballon du bout des doigts pour le détourner chez Riles. Riles qui est pris en charge par Doumbia Tango. Et ça sera un dégagement à la hussarde pour éviter le pressing algérien. Et Kalawi Amir qui s'appuie sur Jamal Msbah en couverture. Et les Algériens beaucoup plus à l'aise. Après l'ouverture du score, c'est vrai que l'on rentre là dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. L'Algérie mène 1-0, but marqué à la 50e minute de jeu par Soudani. Et là, un beau coup franc suite à une envolée entre Kalawi et le numéro 18, Doumbia Tango. On l'a dit, Kalawi est très très vif. Il s'impose par son agilité et par son sprint. Il réagit très très vite dès qu'il possède le ballon. C'est un élément qu'il faudrait maintenir dans le sillage. Ah oui, là, pour le découvrir pour l'instant. Pour l'instant, on ne va pas le juger pleinement, c'est normal. Mais il y a de la concurrence à la récupération. Oui, elle est très très forte. Heureusement pour l'équipe nationale algérienne. Heureusement pour Ali Lodzi. Il a
Halilović eh bien, aura le choix. C'est bien pour un entraîneur d'avoir le choix entre plusieurs variantes de jeu, de style de jeu. Et dans son registre, eh bien, ma foi, Qaraoui n'est pas aussi mauvais, même si Khaled qui relance peut jouer aussi dans la récupération. C'est toujours une solution supplémentaire dans des situations difficiles, quand il y a une blessure ou dans Halilović a beaucoup de joueurs polyvalents. C'est le cas de Khaled et justement de Qaraoui. Et très bien, attention à Seydou Keita. Cette fois-ci, Seydou Keita qui accélère. Il a tenté de trouver Traoré Chiben, qui était sur le côté décalé. Et même... Et c'est la défense qui a dévié le ballon pour un corner malien. Allez, un corner malien qui est botté par le numéro 7, Traoré Abdo. Attention au Bordelais qui va jouer au point de pénalty. Oui, bonne tête piquée qui aurait pu tromper si elle avait été un peu plus sèche et plus puissante. Le gardien de but, Boulhi, en tout cas, il y avait une belle détente, une bonne direction de la balle. Alors les Algériens repartent avec cette vivacité que nous n'avions pas trouvée lors de la première mi-temps. Taider, Qaraoui qui revient à gauche. Maintenant, Yebda. Une petite profondeur pour Taider qui est bousculé et qui bénéficie d'un coup franc. Vous voyez notre numéro 19 qui varie entre les flancs gauche, l'axe et parfois en soutien par rapport à Soudani. Là, il y a un meilleur comportement individuel et collectif de toute la sélection algérienne. On dirait qu'elle était en train de s'endormir une petite sieste durant la première mi-temps. Elle s'est réveillée, c'est tant mieux. Le but les a fustigés pour reprendre en terme. Alors, appréciez aussi ce numéro 8 malien qui vient récupérer la balle à chaque fois et qui s'est centré. Regardez, la passe est très précise, mais il y avait un très mauvais contrôle de son coéquipier qui donne avantage donc à Mesbah pour un coup franc de récupération sur une égalité. Eh bien, on a vu un changement quand même de position entre Djabou et Taider. Ils ont changé de côté et depuis, ça marche mieux pour l'équipe nationale qui est beaucoup plus... Je le disais, Djabou était mal exploité durant la première mi-temps. Il a démontré par ses initiatives personnelles en fin de rencontre. Mais il n'est pas content. Ah ben oui, mais il veut une bonne production de sa sélection, de notre sélection nationale. C'est un bon ballon pour Nabil Riles. Nabil Riles qui perd le contrôle du ballon alors qu'il se présentait devant le numéro 21, Daïm Hamadou, qui l'a bien ceinturé. Mais c'était une belle opportunité, très bel appel de balle. Et c'est dans ce genre de situation que l'on a marqué. Et oui, mais regardez ces ballons en profondeur. On joue de plus en plus vertical et ça porte ses fruits. Les Maliens n'ont pas dit leur dernier mot. Regardez comment ils cherchent l'application et la progression collective. Ça n'a pas abouti. C'était Soudani qui est venu suppléer sa défense en tant que récupération. Et une nouvelle fois, les Maliens récupèrent le ballon. Toujours avec ce diable de Sila Yacouba. Il est âgé de 23 ans. Il joue à Aston Villa à 23 ans. Appréciez ce qu'il est en train de faire. Seydou Keita. Il cherche un partenaire. L'inébranlable Traoré Abdo qui est bousculé, crocheté. Et un coup franc qui pourrait être également une opportunité pour les Maliens de se créer une occasion de scorer parce qu'ils vont tous donc autour des défenseurs algériens. Cette équipe nationale est dans son camp, elle est retranchée pour défendre. À l'exception de Djabou qui reste en dehors du périmètre des 16 mètres 50. Le coup franc est tiré sur le tas, donc n'importe comment, en espérant une faille de la défense centrale qui ne sait pas donc. Djabou là qui rate une occasion de se mettre en évidence en défendant avec ses coéquipiers. Attention, le centre passe, c'est l'intervention de Karl Medjani qui était sur le ballon en premier avant Yatabaré Sambou. Et on va revoir le centre et regardez. Il avait été dévié par un défenseur, c'est ce qui explique que Yatabaré n'a pas pu profiter de la qualité du centre de Traoré Abdou. Allez, le ballon est posé en. C'est le quatrième pour les Maliens encore. Et c'est Sila Yacouba qui va botter ce corner. Cette fois-ci, c'est sur le côté droit. Et ça va être un corner sortant. Attention au jeu de tête des Maliens. Traoré, attention la frappe. Chiben. Cherche la frappe, non.
On essaye maintenant de se départir du marquage collectif de la défense algérienne. Traoré, regardez le geste technique. Attention, il y a... Doumbia C'est Tango. dangereux au deuxième poteau, Faisal, mais attention à la relance. Djabou, c'était quand même assez osé de la part de Koulibaly Idrissa, qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, Faisal, comme on dit. Affirmatif. Et là, il a été dangereux, ce qui explique qu'il y a coup franc pour Djabou. Mais cela va permettre à l'équipe nationale de sortir de son périmètre et d'aller peut-être inquiéter, parce que depuis quelques secondes, l'équipe nationale subissait un peu un peu le jeu. En cette 82e minute, attention. Alors 3 Maliens contre 3 Algériens et un coup franc, une nouvelle fois assorti d'un carton jaune aux dépens de notre capitaine d'équipe. Attention à la contestation, ça pourrait être plus sévère encore que cet avertissement. D'autant plus que nous avons un match barrage. Heureusement, il n'empêchera pas le capitaine Bouguera de jouer le match barrage si Valilodzic le sélectionne, il le titularise. Il est encore le loin. capitaine, hein, c'est le capitaine. J'espère qu'il sera en forme, Majid Bouguera. Surtout, oui. Allez, coup franc situé à une trentaine de mètres des bois de Raïs Mboulhi. Encore une fois, les Maliens qui vont être dangereux par ce coup franc. Un coup franc, je crois qu'il va être joué en 2 temps. Il y a Sidou Keïta et le deuxième. Ça va être une petite pichenette pour le joueur malien que vous voyez légèrement en retrait. Ou alors, ça sera le numéro 8, Sila Yakouba, qui va tirer de son pied droit. Il avait réussi un tir qui avait rasé la transversale au début de seconde mi-temps. Seydou Keïta qui reste devant le ballon. Sila Yakouba et le numéro 4 Kouliba Idrissa qui reste aux aguets derrière. Ah non, c'est encore un avertissement pour Hassan Yebda. Oui, mais la contestation, elle est totalement interdite par la réglementation FIFA. Donc, Hakim. Il y a El Arfi qui va bientôt faire son entrée. Ah bien, histoire de voir ce dont il est capable en sélection nationale. Ça aussi, c'est intéressant. Je pense que c'est Hassan Yebda qui va céder sa place parce qu'il est un peu énervé, un peu fatigué, un peu émoussé après beaucoup d'efforts. Allez, et le ballon est posé. Messieurs, également un deuxième changement du côté de la sélection malienne. Avec Samassa Mahamadou qui va entrer dans quelques instants. Samassa Hamadou. Le joueur de Vérone, attention, le coup franc et le ballon est hors cadre et ça sera un corner après que Kalawi Amir eut dévié ce ballon en corner. Et on a vu quand même que c'était bien tiré, beauté en force. 5e corner pour les Maliens à 6 minutes de la fin de cette rencontre qui n'aura pas été palpitante en première mi-temps. Attention à la frappe de balle qui, heureusement pour les Algériens, n'a pas été réussie. Il y a eu encore un contre heureux pour un autre corner pour les Maliens que va tirer, comme d'habitude, le numéro 7, Traoré Abdou au four et au moulin lors de cette deuxième partie du match. Allez, Traoré, ballon entrant sur le point de pénalty, un petit cafouillage. Boulhi va avoir l'avantage parce qu'il a été nettement bousculé. Et il reste 5 minutes pour la fin de ce match et pour traiter les enseignements nécessaires afin que... Messieurs, à vous. Et Samassa remplacera le numéro 7, Traoré Abdou. Eh bien, c'est dommage pour nous parce qu'il a été vraiment percutant, très actif, bon remiseur. Et bon deux tir. changements qui se profilent pour l'Algérie avec l'entrée d'El Arfi et également Belfodil, messieurs. Essayez de savoir qui va céder la place à El Rafi. On va essayer de savoir. Et voilà, alors d'abord, Traoré qui quitte l'aire de jeu, Traoré Abdo. Alors que sur le... Alors, messieurs, il va remplacer Taider. El Arfi. El Rafi Taider. Ah, le numéro 11 aussi. Et Belfodil, certainement à la place de Riles. Probablement, c'est le changement qui se profile. Et là, vraiment, heureusement qu'il y a eu ce coup franc au profit de Boulay, parce qu'il y avait un vrai pressing des Maliens, corner successif, coup franc. Et là, on ne sortait pas de la zone. Et c'est dangereux de concéder autant de fautes à l'approche de la surface de vérité. Et attention au ballon, encore pour les Maliens, mais qui le perdent facilement. Medjani qui monte. Allez, un bon ballon pour Soudani. Soudani qui a l'opportunité d'aller provoquer. Et il perd le ballon facilement. Encore une fois, Doumbia Tango
qui va faire monter le ballon. Le ballon est perdu, récupéré par les Maliens. Mais cette fois-ci encore, c'est le Soudani. Il y a un coup franc. Mais j'ai vu, Faisal, quand même une équipe malienne très engagée physiquement en deuxième mi-temps, qui commet beaucoup de fautes et qui est sous pression. En première mi-temps, elle était beaucoup plus fair-play. Technique. Non, elle était technique et appliquée. Et là, ils veulent incontestablement remonter au score. C'est ce qui explique leur dépense d'énergie qui va souvent, mais évidemment sans dangerosité, au-delà donc des lignes permises. Mais les Algériens ont procédé à des remplacements poste par poste. Belfodil qui remplace Riles et Orfi, connaissant sa polyvalence, il peut jouer au milieu du terrain, axial comme sur les flancs. Il a donc remplacé Taider. Mais c'est un peu tard pour les juger. Et Halilovic qui n'est pas content, qui demande le changement parce que le ballon était sorti et cela faisait 2 fois que le ballon était arrêté et que le changement algérien n'a pas pu se faire. Voilà, Taider qui quitte l'aire de jeu. Taider, il aura été... on va dire qu'il aura alterné le bon et le moins bon, surtout en première mi-temps un peu effacé, il n'a pas eu le réellement attendu. Et en deuxième mi-temps, il était beaucoup plus percutant, peut-être avec le changement de côté et beaucoup plus de soutien. L'ensemble de ses repères habituels dans cette équipe, hein, il faut le dire. Le milieu du terrain a été vraiment transformé totalement et c'était pas facile pour Taider de se retrouver. Allez, les Maliens qui maintiennent la pression sur l'équipe nationale en monopolisant le ballon. Attention, l'intervention de Karawi et Ndaï Mahamadou qui s'était couché pour prendre ce ballon. L'intervention de l'Orfi, première intervention et faute. Et monsieur Otogo Castagne qui siffle. En plus, il n'était pas loin de l'action de jeu. Et là, le coup franc est nettement mérité. Messieurs, comme je vous l'avais annoncé, il remplacera Riles. Allez, Belfodil. Vous êtes un devin, Hakim? Pas du tout, hein. Non, il se trouve à côté du bon de touche. Je suis surtout à côté du quatrième arbitre. Voilà, du quatrième arbitre. J'ai les infos avant tout le monde, voilà. Et pas de déclaration, juste on va, je sais pas Hakim, hein, si il y a une zone mixte, on nous a déjà informé dès le départ qu'il y aura une zone mixte, donc pour tout le monde, pour ne léser personne, voilà. Donc après le match, ça va être très difficile. Il y aura une zone mixte où tout le monde se retrouvera, voilà. Allez, Hilal Soudani, c'est lui qui va sortir et notre devin, on va rater son coup. Hakim Chelou, vous êtes tombé, c'est raté son coup, Hakim Chelou, vous êtes tombé, c'est Khorechi lui-même qui m'a dit, hein, donc j'y suis pour rien. Ah, lui n'est prophète en son pays, Hakim Chelou. Et c'est Belfodil qui rentre. Belfodil, je sais qu'il a à peine 30 secondes pour s'exprimer. Je pense que c'est... Non, c'est pas utile de le juger. Mais par contre, attendant la fin du match et le coup de sifflet final, parce que ces Maliens, ils continuent à pousser. Voici encore un cafouillage qui semblait dangereux et qui pouvait nous donner bien des dégâts si l'arbitre n'avait pas sifflé le hors-jeu signalé par Serge May qui, je vous le rappelle, a pris son badge international à 40 ans, chose qui n'est pas coutumière chez nous, parce que chez nous, à 38 ans, 37 ans, vous n'avez pas le droit au badge international, et c'est pour ça que peut-être on devrait être un peu plus indulgent avec nos arbitres pour leur donner cette récompense. En attendant le timing supplémentaire. Et encore un changement pour le Mali, messieurs. Le dernier changement. Alors le numéro 15 à la place normalement. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Vous le voyez déjà, l'arbitre a... Oui, on le voit sur l'écran. 3 minutes. Il va falloir ajouter donc 2 minutes au temps total. Un bon centre que va faire... Vous avez vu comment l'intervention de Khaled est assez vigilant pendant tout le match. Dommage qu'il n'ait pas soutenu son attaque selon les consignes, c'est formel, hein, de son coach. De même que pour Mesbah. Les Maliens
croit encore en la possibilité de prendre à défaut l'équipe et la défense algérienne. Un centre lointain à partir du flanc qui n'aboutit pas. Une bonne déviation, récupération de la défense. Les défenseurs, attention, ça peut être dangereux. L'arbitre, oui. C'est Doumia qui va vers sa sortie du côté du Mali. Doumia, le numéro 18. Le numéro 18, exactement. Doumia Tango, Hamed qui cède sa place. Bakayoko. Ah oui, au profit de Bakayoko. Allo. Dernier changement. Mazambé. Dernier changement pour cette équipe malienne dans le temps additionnel. Voilà, les feux d'artifice, pour saluer quand même la qualification. Je disais tout à l'heure que ce match est l'occasion d'étraîner notre qualification au dernier tour. Vers le petit portail qui devrait nous mener au Brésil en 2014. On n'en est pas encore là. Il va falloir encore une fois attendre et l'adversaire et les deux rencontres en aller-retour. Et surtout, c'est l'occasion, Faisal, pour nous et pour l'entraîneur. Regardez les Maliens, comment ils se dépensent maintenant. Ah oui, ils veulent revenir avec au score dans ces dernières minutes. Très belle excellente intervention de Khaled qui s'est reposté. Vous l'avez vu, comment il a senti le danger. Il s'est mis au cœur de la défense centrale. C'est lui qui a empêché la réussite. Attention, dernière occasion pour les Algériens avec Belfodil qui temporise. Et il profite de l'intervention du milieu malien. Attention, ballon en profondeur. On revient, les Algériens qui gardent le ballon. Et Belfodil qui s'était retourné, a perdu la trajectoire du ballon. Il n'avait pas vu où est-ce qu'il se déplaçait. Allez, plus qu'une poignée de secondes. Faisal Hafez, je pense que ce fut un très bon match, une belle occasion. Très bon deuxième une très bonne deuxième mi-temps, plus animée et surtout avec un but de Soudani qui aura permis à l'équipe nationale d'aborder les matchs barrages avec un moral et surtout une victoire dans la tête. C'est toujours important. Et là, le public salue cette qualification de l'équipe nationale pour les matchs barrages. Faisal. Et c'est donc la fin de la rencontre. Je rappelle le but inscrit par Soudani à la 50e minute. Une bien piètre première mi-temps, une seconde mi-temps un peu plus animée, vous l'avez dit. Nous allons laisser nos collègues à partir des studios d'analyser un peu plus profondément cette rencontre. Hakim, si vous avez encore... Je ne sais pas s'il a quelqu'un au bout du micro, Hakim, mais d'ici là, Hakim, je vais remercier. non, je pense qu'il a parlé Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe qui nous accompagnait sous la direction de notre ami Yazid Belkout qui était réalisateur à la régie mobile du car HD5. Et voilà, on remercie tous ceux qui ont travaillé. HD2, voilà, on me rectifie, merci. Et voilà, ça fait un plaisir d'être à vos côtés, Faisal, et puis j'espère que vous c'est réciproque, merci voilà. à vous, chers amis téléspectateurs d'Algérie et d'ailleurs. Au plaisir de vous revoir sur ce canal. À très bientôt. Messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais juste essayer d'avoir un des joueurs. Allez-y. Alors, on va essayer rapidement. Khaled, très rapidement, une petite appréciation sur la rencontre d'aujourd'hui. بون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفوز هذا كما يقول واحد بور لو مورال اي بور كما يقول واحد كونفيرمينا بين نسهلوا باش نروحوا ان شاء الله كوب دي مون ان شاء الله 2014 باش نلعبوا ماتش باراج الحمد لله يا ربي درنا اللي علينا درنا سمانه بريباراسيون اون سومان ما راحتش باطل سي سونسا 3 بوان لا فيكتوار وكما يقول واحد ان شاء الله قبل بروشان ما شاء الله ماتش باراج ان شاء الله. هدرتوا عليه من كونتر راح ينطيحوا ولا ما هدرتوش اونتر فو؟ نو اللي تجي مرحبا به مازال ما هضرناش اللي تجي مرحبا به كما يقول نو بريبار نورمال ان شاء الله ليكيب اللي تجي مرحبا به ان شاء الله. Merci Khaled. Voilà messieurs. Merci Hakim Chloud, merci à tous ceux qui nous ont permis de retransmettre en direct à partir du stade Moustapha Tchaker cette rencontre entre l'Algérie et le Mali. Je vous rappelle, but de Soudani qui permet à l'équipe nationale de prendre une victoire avant les matchs barrages. À vous Zine et à vous les studios. Bonsoir tout le monde.
Merci beaucoup, messieurs, et rentrez bien sur Alger. Comme vous l'avez suivi tout au long de cette rencontre, courte mais précieuse victoire de l'équipe nationale qui lui permet de rester sur une bonne dynamique avant ces matchs barrages prévus les mois d'octobre et mois de novembre prochains. Alors, messieurs, on va bien évidemment revenir sur l'ensemble de cette partie. Une deuxième période, Nasser Bouich, notamment, on a vu un autre visage de l'équipe nationale et notamment ce but de Soudani qui a permis au Vert de terminer cette deuxième phase avec une victoire ce soir. Moi, je dirais ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'il y a eu une revanche. On a perdu le match aller, on a gagné le match retour, c'est déjà pas mal. 2 buts à 1 au match aller, 1 but à 0.